जय जगन्नाथ पिला माने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। गणेश पूजा थिला बोली मो क्लास अपलोड कर नथिली, तबे आज पढ़िबा आ गोटे नुआ वीडियो रे कोइली। या पूर्व आम चौपदी पढ़ी सारी, बर्तमान कोइली साहित्य पढ़िबा। कोइली को तो समस्ते जानी, तार स्वर हूँ बहु मिठा, ता कुहू कुहू शब्द जनमानस को विमोहित करिथाए। तेणु प्राचीन मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्यिक माने जो गीति कविता रचना करचंदी सेथिरे कोइली को गोटे मुख्य भूमिका देइचंदी, जोथिपाई कि ताकू संबोधन कर जो गीति कविताटी रचना है तार ना कोइली रखाई। यार रचना शैली होइछि गोटे भिन्न प्रकार। प्राचीन मध्ययुग पर्यंत यही शैली रे बहु कविता रचित होइतिला। यह 34 शैली रे रचित, किंतु कोइली को संबोधन करी कविताटी रचना करा जाइछि। सेथिपाई याकू कोइली 34 कोइली कविता बोली कहा जाए। गीति कवि निज रचना रे कोइली शब्द को तात्विक अबा प्रतीक अर्थ रे प्रयोग करछंदी एवं एही तत्व कविता रे प्रकाश करछंदी। कोइली को संबोधन करिबा माध्यम रे मार्मिक एवं करुण रसात्मक कविता सृष्टि करिवार प्रयास प्राचीन मध्ययुगीय कवि माननकु बहु सफलता प्रदान करिछि। तेणु कोइली साहित्यर गोटे समृद्ध परंपरा प्राचीन मध्ययुग पर्यंत अग्रसर होइछि। पुराण पाठ करी कोइली गान बा आवृत्ति करी साधारण ग्रामीण जनता अनन्य आनंद लाभ करिथांती। अति सहज सरल सावलील भाषा रे एई कोइली गीतिका गुडी को कवि माने रचना करचंदी, जोथिपाई कि निरक्षर रु साक्षर पर्यंत सबु वर्गर लोक माने जो श्रोता थांती बा पाठक थांती तांको हृदय को यह आकर्षित करता है। कोइली माध्यम रे विरह विच्छेद भावना को संदेश रूपे चित्रण करिबा कवि मानकर उद्देश्य। ये जो रचना करिवार प्राचीन परंपरा यह केवल ओडिया भाषा अच्छी ता नुहे, अन्य भाषा मध्य देखा मिले। लोक साहित्य रे भली विरह विच्छेदर मध्य बहु उदाहरण रही। गीति कविता माध्यम रे और प्राचीन युगरे संवाद प्रेरणर कौन आधुनिक पद्धति नथिला। मनुष्य सेतेबेले आकाश रे द्रुतगामी पक्षी मानकु देखिकिरी सेतेबेले ता प्रियजन मानकु संवाद प्रेरण करिया को निश्चित भाव कल्पना करथिबो। जे तार परवर्ती समय आम देखी संवाद परिवहन माध्यम भाव में पारा को ग्रहण करा जायछि। ता गोड़े कागज रे लेखिकी बांधिक देदेले से उड़ीकी जाइकी बसे और से संदेश प्रेरण करिवार मध्य आम देखी अतीत रे से संदेश प्रेरण करा जाउथला जेतेबेले कौन प्रकार विज्ञान भित्तिक सुविधा सुजोग सृष्टि हो नथिला। तेरे 16 शताब्दी ओडिया भाषा रे कोइली नामित बहु रचना देखा मिली। ओडिया साहित्य रे यही कोइली काव्य को संदेश काव्य बा दूत काव्य बोली कहा जाए। संदेशात्मक गीति कविता भाव में यह जनादृत मानव 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 भूल कहली कवि माने सर्वदा चाहती जे हंस पाक सुक भ्रमर पवन मेघ नदी चंद्र इत्यादि प्रकृतिर जेते सबु विभाव रही ठारे मानवत्व को आरोप करी सेही अनुसार साहित्य रचना करिया। जो लगी गीति कविता रे कोइली को संदेहबाही गोटे पक्षी भाव में ग्रहण करा जायछि। ता सहित संदेहबाही जेतिकी ता अपेक्षा से जन संवेदनशील समव्यथा
ହୃଦୟବତା ଥିବା ଶ୍ରୋତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଇଲି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମୀ ରଚନା। ସେଥିରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦିଓ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଧାରାର ଭାବ। ଏହାର ଭାଷା, ଏହାର ଭାବ ଏତେ ସରଳ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କାବ୍ୟିକତା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାବ୍ୟିକତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାବ ଯାହା ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ସେହିଭଳି ରଚନା କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ତାହା ଅଧିକ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତଥା ରୀତିକାଳୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟରେ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଳ ଓ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ହଂସଟିଏ। ତାପରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ, ଆଶା, ବିରହ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏସବୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସୀତା କୋକିଳକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କବିମାନେ ଆଖ୍ୟାନକୁ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଲାବେଳେ କୋଇଲିକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶବାହୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ କୋଇଲିକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି, ତା ହାତରେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଯାଉଛି, ତେଣୁ କୋଇଲିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦୂତ କାବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। କୋଇଲି ଗୀତି କାବ୍ୟର ରଚନା କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଆସିଲେ, ଲୋକନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଦନେଇ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଯଦୁ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୋଇଲି ଓ ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଦୂତ କାବ୍ୟରେ କୋଇଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା ଭାବରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କେଶବ ରଚନା ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କୋଇଲି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବହୁ ଦୂତ କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟର ଯଦି ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା ଭାବରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ କେଶବ କୋଇଲିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ରଚନାରେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ଗୋପପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମର୍ମ, ବ୍ୟଥା ଏବଂ କାରୁଣ୍ୟ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ କୋଇଲିଟି 34 ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କୋଇଲି ଲୋ କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର, ବାହୁଡ଼ି ନୋଇଲା ଲୋ କୋଇଲି। ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କୋଇଲିକୁ। ସେମିତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଛି କାନ୍ତ କୋଇଲି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କର ଅଶୋକବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା ଭାବ, ତାକୁ ଉପଜୀବ କରି ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅର୍ଥ କୋଇଲି, କେଶବ କୋଇଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମନ୍ୱିତ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନଗମନ ଯୋଗୁଁ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଖେଦୋକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ବାରମାସୀ କୋଇଲି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଲୋକନାଥ ଦାସ ବା ନାଥିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି ରଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରହିଛି। କବି ଦୀନେଇ ଦାସଙ୍କର ଯଶୋଦା କୋଇଲି, ଆଉ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋପିକା କୋଇଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ରଚନା। ଏହା ସହିତ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶୋଦା କୋଇଲି, ହନୁମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମଶ୍ୟାମ କୋଇଲି, କିଶୋର କୋଇଲି, ସୁଲକ୍ଷଣା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ କୋଇଲି, ଅଗଣୀ ନାୟକଙ୍କର ବାଜବଧ କୋଇଲି, ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କମଳମୁଖ କୋଇଲିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ ଯୋଗୁଁ ରାଧାଙ୍କର କୋଇଲି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶୋକ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବିରହ, ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁ କୋଇଲି ଯେଉଁଟା ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ
ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର କବି। ସେ ରାଜା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିୟୋଗ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ କୋଇଲି। ଅଗଣୀ ନାୟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବାଳବୋଧ କୋଇଲି। ମଥୁରା ଗମନ ଜନିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋକ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା। କୋକିଳକୁ ଚାହିଁ କହେ ବଚନ ବୋଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କୋଇଲି ଲୋ ଶୁଣ ଏହି ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ କୋଇଲି କି କୋଇଲି ଲୋ ଥିଲା, ଏଥିରେ କୋଇଲି ଲୋ ଶୁଣ। ଗୋପୀଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋପୀଙ୍କ କୋଇଲି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ କୋଇଲି ନିକଟରେ ବିରହ ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କୋଇଲି ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୌରାଣିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ କୋଇଲି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା କେଶବ କୋଇଲି, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ରାମ କୋଇଲି, ଯଶୋଦା କୋଇଲି ଏଭଳି ଅନେକ। ଆଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କୋଇଲି ହେଲା ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି ଆଉ ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ଯଦି ଗଠନ ଦେଖିବା କୋଇଲିର ଗଠନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗଲା, ଗଠନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଚଉତିଶା ଭଳି ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ମାତ୍ର ବାରମାସୀ କୋଇଲି ଆଉ ଫକୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କୋଇଲି ଏଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ କେଶବ କୋଇଲି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲି କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ରଚନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୋଇଲିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, କରୁଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ କେଶବ କୋଇଲି ସାବଲୀଳତା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ଅର୍ଥ କୋଇଲିରେ କେଶବ କୋଇଲିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ କେଶବ କୋଇଲିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଲେଖିଲେ କୋଇଲି। ସେଥିରେ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଷୟ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପାଖାପାଖି କୋଇଲି କେଶବ କୋଇଲି ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ମତ ମିଳେ। ତେବେ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଇଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସନ୍ତାପ, ରାମଙ୍କ ବନବାସ ପରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ମାତୃହୃଦୟର ଶୋକ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କୋଇଲି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କବି ରାମକୃଷ୍ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ କୋଇଲି। ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି 6ଟି ପାଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଟି ହେଲା କ। ତେଣୁ କବି ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଥିରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କବିତାଟି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବିପ୍ର ଭାଗୀରଥୀ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୋଇଲି। ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୋଇଲି ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ 6ଟି ପାଦ ରହିଛି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚୟିତା ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା, ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗଦେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜ, ବେଣୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ୍ୱିଜ ବଂଶୀଧର, ବାଣୀ ସାବନ୍ତିଆ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ କୋଇଲି କବିତା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କୋଇଲି କବିତା ହେଉଛି ଗୀତି କବିତା, ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ରଚିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ 5 ଗୋଟି କୋଇଲି ମଧ୍ୟରୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବାରମାସୀ କୋଇଲି ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରଚିତ କୋଇଲି ଚଉତିଶା ରୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନ୍ଦ କୋଇଲିଟି 16 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମିକତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଷୋଡ଼ଶ ରୀତିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋଇଲି ରଚନା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରଚନା। ତଥାପି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରାଗ ଆଉ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଇଲି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣ୍ଡିତା ରାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ କୋଇଲିଟି ଖଣ୍ଡିତା କାବ୍ୟର ରାଗରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋଇଲି କବିତାରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଇଲିକୁ ସରଳ, ଆଳଙ୍କାରିକ, ଆବେଗିକ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗୀତମୟତା
तो आम माने आवृत्ति कले आम जापर यार संगीतमयता समस्त हृदय को स्पर्श कर सामाजिक जीवन प्रतिछवि प्रकृति चिंतन सहज सरल बोधगम्य भाषा शैली एवं आध्यात्मिक तत्वर व्याख्या स्थानित कर समस्त वर्गर पाठक पाठिका तथा श्रोता हृदय को आप्लुत कर रखार क्षमता ता भीतर रही। तेणु कोयली साहित्य प्राचीन गीति कवितार एक मुख्य अंश हो पारछि। तो देखिए जो कोयली साहित्य रचना करने पछरे नैषधंकर भंजंकर नैषध्य काव्यरू दूत प्रेरणर मूल प्रेरणा गृहीत होता जना जाए। जे जो मध्ययुगीय कवि उपेन्द्र भंज जो आख्यान काव्य संदेशर प्रेरणा प्रक्रिया जारी रखी आउ उपेन्द्र भंजंकर जो रही नैषध्य काव्य से दूत प्रेरणर मूल प्रेरणाटी प्रकाश पाई जना जाए। से काव्य नल दमयंती दूत भाव से संदेश प्रेरण कर गोटे हंस को माध्यम करते। तेबे पिला माने जहा हो आज कोयली पाठ्यांशटी संपूर्ण हो गला। परवर्ती समय में 34 पढ़ा। आज क्लास टी एतिक रहा। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, रहिली।